एक पासे राजनीति में आउण तो पहला सारे कहते हैं, वोटां तो पहला कहते हैं कि असीं सेवादार हाँ, सेवा दे लिए आए हैं। पर सेवादारां दीयां तनखाहां दे बारे, सेवादारां दीयां भत्तियां दे बारे अज तुहानूं असीं जानकारी देवांगे। सब तो पहला दस दिए कि एक MP की एक महीने की तनख्वाह 1 लाख रुपया। सैशन चलता होवे चाहे कमेटी की मीटिंग होवे, MP नूं अपनी तनख्वाह तो इलावा 2000 रुपया दिहाड़ी मिलती है। 70,000 रुपया उन्होंने अपनी लोक सभा का भत्ता मिलना है। लोक सभा च वंडन नहीं, सिर्फ लोक सभा च घूमन लई। एक साल दे विच एक MP 34 वार हवाई सफ़र कर सकता है। हुण तुहानूं दसदे हां कि जिहड़े भत्तियां दी जमा ही लोड़ नहीं, वो भी उन्हां नूं किवें दित्ते जांदे आ। 200 तो 300 का पैक पवा के तुसीं पूरा महीना मुफ्त कॉल कर सकते हो किते भी, पूरे भारत दे विच किते भी। पर एमपीआं नूं 1.5 लाख लोकल कॉल दित्ती जाती है। एक लैंडलाइन फोन दिता जाता है, एक मोबाइल फोन दिता जाता है। 1.5 लाख लोकल कॉल कर सकते हैं। सत श्री अकाल जी, तुसीं देख रहे हो लोक आवाज़ TV ते मैं मनिंदरजीत सिद्धू। दोस्तों, असीं तुहाडे नाल जानकारी साझी करते रहने आ कि किस तरीके दे नाल जिहड़े अपने आप नूं जनता दे सेवक कहाउंदे आ, वो जनता दे खजाने ते डाके मारदे आ। चाहे गल होवे तनख्वाह ते जिहड़ा इनकम टैक्स बनदा वो सरकारी खजाने चों भरन दी, चाहे गल होवे 2.25 करोड़ रुपए दीयां गड्डियां लैके घुम्मण दी। तां अज जिहड़ी गलबात करनी आ आपां वो है पूरे देश दी। तां पूरे देश दे विच MP चुने जाते हैं। MP राज सभा के मैंबर भी होंगे हैं तो MP लोक सभा के मैंबर भी होंगे हैं। तो अज आप गलबात करांगे MPआं नूं मिलण वाले भत्तियां संबंधी, MPआं नूं मिलण वालियां सहूलतां संबंधी। एक पासे राजनीति में आउण तो पहला सारे कहते हैं, वोटां तो पहला कहते हैं कि असीं सेवादार हाँ, सेवा दे लिए आए हैं। पर सेवादारां दीयां तनखाहां दे बारे, सेवादारां दीयां भत्तियां दे बारे अज तुहानूं असीं जानकारी देवांगे। सब तो पहला दस दईए कि एक MP की एक महीने की तनख्वाह 1 लाख रुपया। 1 लाख रुपया तनख्वाह मिलती है। उस तो बाद तुहानूं दसदे हैं होर की मिलता। ये 1 लाख रुपया तो सीधी तनख्वाह MP नूं मिलनी ही मिलनी है। हुण तुहानूं दसदे हैं कि MP का काम की हुंदा। MP का काम है लोक सभा या राज सभा दे विच जाके लोकां दे मुद्दे उठाउणे, लोकां दी गल करनी, लोक हित दे कानून बनाउणे। यही काम लई एक MP की चोण हुंदी है। पर 1 लाख तनख्वाह तो बिना MP नूं जो कमेटी बनती है लोक सभा दे विच, जिवें तुहानूं दस्सिया सी कि विधान सभा दे विच कमेटियां बनदियां, उस तरीके दे नाल लोक सभा दे विच भी कमेटियां बनदियां। कमेटियां उसे लई बनाईयां जांदियां कि किसी ना किसी तरीके दे नाल MPआं नूं फायदा दिता जावे। तां सैशन चलदा होवे चाहे कमेटी की मीटिंग होवे, MP नूं अपनी तनख्वाह तो इलावा 2000 रुपया दिहाड़ी मिलती है। तनख्वाह 1 लाख रुपया वो तो मिलनी है, पर उस तो इलावा उन्होंने कमेटी या सैशन अटेंड करन दा 2000 रुपया दिहाड़ी मिलनी ही मिलनी है। उस तो बाद तुहानूं भी दस दिए कि सैशन के दौरान, सैशन शुरू होने तो पहला, सैशन शुरू होने तो 3 दिन पहला तो सैशन शुरू होने तो 3 दिन बाद वो भी वो क्लेम कर सकता है। जेकर 2000 रुपया पर डे उन्हें क्लेम करना हो तो तुसीं देखो 1 लाख रुपया तनख्वाह मिल गई। जिस काम लई चुनिया उस काम के वक्रे पैसे उन्हें फिर मिलने हैं। उस तो बाद आ जाओ 70,000 रुपया उन्होंने अपनी लोक सभा का भत्ता मिलना है। लोक सभा च वंडन नहीं, सिर्फ लोक सभा च घूमन लई 70,000 रुपया। 1 लाख तनख्वाह हो गई, 2000 रुपया सैशन या कमेटी की मीटिंग अटेंड करन दा हो गया, तो 70,000 रुपया भत्ता उन्होंने जिहड़ा उहदा हल्का है, लोक सभा हल्का है, उहदा मिलना है। उस तो अगे आ जाओ 60,000 रुपया, 60,000 रुपया भत्ता मिलना, दफ्तरी भत्ता, जिहदे विच 20,000 रुपये की स्टेशनरी खरीद सकता है तो 40,000 रुपये च स्टाफ रख सकता है। उसकी मर्जी है, 1 बंदा रखना है, 2 रखने हैं, 3 रखने हैं, 4 रखने हैं। 60,000 रुपया उन्होंने मिल गया जी दफ्तरी भत्ता। 1 लाख तनख्वाह, 2000 रुपया पर डे सैशन अटेंड करन दा, 70,000 रुपया उसनूं अपने हल्के का भत्ता, 60,000 रुपया दफ्तर का भत्ता मिलता है एक MP नूं। हुण अगे आ जाओ, इत्थे ही बस नहीं, बड़ा तुहानूं दसदे आ कि अपने लिए की कुछ रखिया इन्हां लोकां ने। फिर यात्री भत्ता, सैशन अटेंड करन जाना है या मीटिंग अटेंड करन जानी है, उहदे लई उहनूं जिहनूं असीं यात्री भत्ता जां असीं TA कह दिंदे आ, ट्रैवलिंग अलाउंस, वो मिलता है। वो भी तुहानूं दसदे आ
ਕਿ ਇੱਕ MP ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਟੈਂਡ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਹਾਜ਼ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਮਿਲੂਗਾ, ਉਹ ਭੱਤਾ ਮਿਲੂਗਾ। ਰੇਲਵੇ ਦੀ ਫਸਟ ਕਲਾਸ ਮਿਲੂਗੀ, ਉਹ 'ਚ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਹਨੇ ਬਾਏ ਰੋਡ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ 16 ਰੁਪਏ ਪਰ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਉਹਨੂੰ ਗੱਡੀ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਮਿਲੂਗਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ 16 ਰੁਪਏ ਪਰ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਕੋਈ MP ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ 16 ਰੁਪਏ ਪਰ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ MP ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ 16 ਰੁਪਏ ਪਰ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਮਿਲਣਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ 16 ਰੁਪਏ ਪਰ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਹਾਜ਼ ਦਾ ਜੇਕਰ ਉਹਨੇ ਗੱਡੀ ਆਪਣੀ ਕਾਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਜਹਾਜ਼ ਤੇ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਤੇ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ MP 34 ਵਾਰ ਹਵਾਈ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ MP 34 ਵਾਰ ਹਵਾਈ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਹਵਾਈ ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ MP ਔਰਤ ਹੈ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ MP ਮਰਦ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਉਹ ਇਸੇ ਯਾਤਰੀ ਭੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਾਥੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੇ ਆ ਉਸਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗਿਣਤੀ ਮਿਣਤੀ ਨਹੀਂ, ਕਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਸਾਥੀ ਲਿਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਖੁਦ ਨੂੰ 34 ਵਾਰ ਸਫ਼ਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਸੀਮਾ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿ MP ਦਾ ਪਤੀ ਜਾਂ MP ਦੀ ਪਤਨੀ ਉਹ ਇਕੱਲੇ ਵੀ ਹਵਾਈ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਉਹ ਇਕੱਲੇ ਵੀ ਹਵਾਈ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਹ ਆਨੰਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਤੀ ਤੇ ਪਤਨੀ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ। ਜੇਕਰ ਔਰਤ MP ਹੈ ਤਾਂ ਪਤੀ ਆਨੰਦ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹਵਾਈ ਸਫ਼ਰ ਦਾ। ਜੇਕਰ ਮਰਦ MP ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਪਤਨੀ ਆਨੰਦ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ MP 34 ਵਾਰ ਸਫ਼ਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉਹ ਅੱਗੇ ਉਹਦਾ ਫਾਰਵਰਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਕੈਰੀ ਫਾਰਵਰਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਅੱਗੇ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਦੂਜੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਇੰਨੇ ਸਫ਼ਰ ਹੋ ਗਏ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਉਹ 34 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਜੇਕਰ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਕੇ ਤੂੰ 34 ਵਾਰ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜੇ ਉਹ 38 ਵਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਕਿਰਾਇਆ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਅਗਲੇ 34 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 4 ਕੱਟ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ MPਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਜੇਕਰ ਉਹਨੇ ਰੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਫਸਟ ਕਲਾਸ AC ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਭੱਤਿਆਂ ਦੀ ਜਮਾਂ ਹੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ 200 ਤੋਂ 300 ਦਾ ਪੈਕ ਪਵਾ ਕੇ 200 ਤੋਂ 300 ਦਾ ਪੈਕ ਪਵਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਾ ਮਹੀਨਾ ਮੁਫਤ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਤੇ ਵੀ, ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ। ਪਰ MPਆਂ ਨੂੰ 1.5 ਲੱਖ ਲੋਕਲ ਕਾਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਲੈਂਡਲਾਈਨ ਫੋਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਕ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, 1.5 ਲੱਖ ਲੋਕਲ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ 1.5 ਲੱਖ ਦਾ ਭੱਤਾ ਕਿੰਨਾ ਮਿਲਦਾ ਹੋਊ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀਆਂ 1.5 ਲੱਖ ਕਾਲਾਂ ਤਾਂ ਹੋ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀਆਂ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਦੇ ਕੋਲੇ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਆ। MP ਨੇ ਅਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਤਾਂ ਬਹੁਤੇ MPਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਬਿੱਲ ਕੀ ਹੈ, ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਕ MP ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਵੀ ਉੱਡਿਆ ਸੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ। ਤਾਂ MPਆਂ ਨੂੰ ਪਰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਕਿ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਸਕਣ, ਜਿਹੜੇ ਬਿੱਲ ਆਉਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਸਕਣ, ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ, 50,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਰੀਡਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਸਟੇਟ ਦਾ ਖਰਚਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਰੀਡਰ ਤੇ PDF ਫਾਈਲਾਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਣ। 50,000 ਰੁਪਏ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਵਹੀਕਲ, ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ MP ਨੇ ਵਹੀਕਲ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਪਰਸਨਲ ਕਾਰ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤਾਂ 4 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਐਡਵਾਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਵਿਆਜ ਤੋਂ ਉਹ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਤੋਂ। 4 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗੱਡੀ ਖਰੀਦਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਵਿਆਜ ਤੋਂ ਐਡਵਾਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 50,000 ਯੂਨਿਟ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਰੇਟ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਡੀਆਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ 50,000 ਯੂਨਿਟ ਮਾਫ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਲੈਣਾ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 50,000 ਰੁਪਇਆ ਯੂਨਿਟ ਸਾਲ ਦੀ ਫ੍ਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 40 ਲੱਖ ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਮੁਫਤ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੇ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ MLAਆਂ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਲੈਟ ਜਾਂ MLA ਹੋਸਟਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਕੋਈ MP ਜਿੱਤਦਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਫਲੈਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਪੂਰਾ ਟੌਪ ਦਾ ਫਲੈਟ ਇੱਕ MP ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ MPਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਗੱਡੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਗਨਮੈਨ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ
ਲਗਭਗ 500 ਲੀਟਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਤੇਲ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਤੇਲ ਦਾ ਖਰਚਾ ਇਹ ਵੱਖਰਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਤੇਲ ਵੱਖਰਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਤਨਖਾਹ ਵੱਖਰੀ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭੱਤੇ ਵੱਖਰੇ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੇਵਾਦਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਐਸ਼ਾਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਕਿਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੋਝ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਦੇ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਭੱਤੇ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਇਹ ਨੌਕਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਹਦੀ ਯੋਗਤਾ ਤੈਅ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇੱਕ ਐਮਪੀ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਐਮਪੀਸ਼ਿਪ ਜਿੱਤ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਐਮਪੀ ਬਣਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੈਅ ਹੋਣ, ਉਹਦਾ ਟੈਸਟ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਐਮਪੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਤੇ ਐਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਸਭ ਭੱਤੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਆ, ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਨਤਾ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਲੁੱਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।